नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री अनुसार मापदंडों तो सकारात्मक वाधे के संकेत मिलन तो पता लगता है कि देश की आर्थिकता हो रही है मजबूत। देश में कोविड-19 की बीमारी तो ठीक होने वाले मरीजों की गिनती में लगातार हो रहा है वाधा। पंजाब सरकार ने सूबे दीयां सहकारी संस्थावां की बेहतरी लई नाबार्ड तो 1000 करोड़ रुपए की की मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अज नवी दिल्ली में पत्रकारों को संबोधन करदियां उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का दृढ़ता नाल सामना किया है और मौत दर में कमी देखी जा रही है। First, the state of the economy, there is definitely a strong recovery seen that is emerging. Active cases of COVID have declined from 10 lakhs to 4.89 lakhs. And the case fatality rate has also come down. It is at 1.47 as it stands now, 1.47%. खजाना मंत्री ने कहा कि PMI सूचकांक ऊर्जा की वरतों GST वसूली और बैंकों के कर्जियां और FPI विच पूंजीकारी विच वाधा देश के अर्थचारे विच बेहतरी के आसार हैं। सीतारमन के बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार विच वध धनराशि होने जिहे सकारात्मक चिन्ह ने। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी लिए चुके गए कदमों का चंगा असर पिया और किसान क्रेडिट कार्ड जरिए किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए तो वध रकम मंजूर की गई है। आज लोक प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन सन 1947 विच महात्मा गांधी नवी दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो विच आए सन। उन्होंने स्टूडियो विच आउण दी याद विच हर साल इस दिन को प्रसारण दिवस वजों मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने इस दिन आकाशवाणी तो उन्होंने लोगों को संबोधन किया सी जिहड़े वंड तो बाद अस्थाई तौर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र विच रह रहे सन। इस मौके आकाशवाणी कंपलैक्स विच हर साल खास प्रोग्राम किया जाता है। आज संसार भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को निमोनिया की बीमारी बारे जागरूक करना है। निमोनिया की बीमारी दौरान फेफड़ियां ते असर पैंदा है। निमोनिया होने नाल साह प्रणाली में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है जिस कारण कफ बुखार ठंड लगना और साह लैण में तकलीफ के नाल खंघ हो सकती है। इस मौके केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निमोनिया तो मुक्त होना बहुत जरूरी है और बच्चों को इस तो बचाने की लोड़ है। बच्चे की सांसें तेज लगे या फिर पसली चलने लगे तो यह निमोनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर उसके नथुने फूलने लगे या छाती धंसने लगे तो यह गंभीर निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत बिना देरी किए बच्चों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। सेहत मंत्री ने बीमारी के लक्षण हो जाने डॉक्टरी सहायता लैण की अपील की। डॉक्टरी माहरां का कहना है कि बैक्टीरिया वायरस और कई तरह के सूखम जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं। निमोनिया नव जमे बालों, छोटे बच्चों, 65 साल तो वध उम्र के लोगों, शरीरक कमजोरी जां फिर पहलों तो किसी बीमारी नाल जूझ रहे लोगों को आसानी नाल हो जाता है। समय सिर इस बीमारी का इलाज ना किए जाने कारण मरीज की जान भी जा सकती है। देश में कोविड-19 की बीमारी तो प्रभावित हुए कुल 86,83,916 व्यक्तियों विचों 80,66,501 मरीज बीमारी को मात दे के सेहतमंद हो चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय का कहना है कि बीमारी तो ठीक होने वाले व्यक्तियों की दर 92.89% हो गई है, जबकि मौत दर 1.48% है। भारत उन्होंने देशों विचों एक है जिथे कोरोना की बीमारी नाल हुई मौतों की फीसदी दर बहुत घट है। पिछले 24 घंटिया दौरान 52,000 तो वध मरीज राजी हुए ने। पिछले 24 घंटिया दौरान बीमारी के 47,905 नवे मामले सामने आए ने। कल दूजे दिन देश भर में एक्टिव मामलों की गिनती 5 लाख तो घट रही।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 550 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 1,28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ICMR ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ੍ਹ 11,93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2000 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਜੂਲਾ ਚੰਤਾਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ SLF ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ SLF ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 100% ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੈਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ MD ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਟੈਪਸ ਨੇ 109 ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ COVID-19 ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਲੇਸੈਮਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 204ਵਾਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ 46 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਲੇਸੈਮਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ PGI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਥੈਲੇਸੈਮਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 1985 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PGI ਦੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। सीजन चल रहा है, इसमें आप आइए, ब्लड दीजिए, नेक काम में उनको आगे आना चाहिए और ब्लड यहाँ पे देना चाहिए। अभी ये कोविड चल रहा है और फेस्टिवल मंथ है, तो हम चाहेंगे लोग फेस्टिवल में एक दूसरे को मिठाइयाँ या गिफ्ट देने की बजाय ब्लड डोनेट करें, किसी की जान बचाएं और थैलेसीमिक बच्चों की लाइफ बचाएं, ताकि ये एक ऐसा गिफ्ट होगा जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल गिफ्ट होगा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ PGI ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੋਕਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲੋਆ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब की बार जो कोरोना करके ये महामारी फैली है, अब की बार तो बिल्कुल मोदी जी ने स्टेप बिल्कुल अच्छा उठाया, भी बिल्कुल चाइनीज माल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और बाकी अपने इंडिया में जो दीवा है, अपना जो मिट्टी का सामान है वो यूज़ करो घर में। हमारे तो यही बेनती है मोदी जी से, भाई चाइनीज माल बिल्कुल नहीं इंडिया में इंटर होना चाहिए। हमारा जो कुम्हार है, हम जो गरीब हैं कमा के खा सकते हैं, हमारे दीवे बिकेंगे तभी हमारे बच्चों की परवरिश कर सकते हैं हम जी। मोदी जी का बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने हमारे काम को बढ़ावा दिया है। और दीवों का फेस्टिवल अभी अच्छा चल रहा है दिवाली पे मार्केट में। हमारे को बैठने की भी परमिशन है, हमारे को दीवे बेचने की पूरी छूट है और दीवा बिक भी रहा है। ਘੁਮਿਆਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री जी ने बोला है मिट्टी के दीप भी जलाएं और इसी से हमारा रोजगार भी चलेगा और चाइनीज़ तो बंद ही कर दे, सब अच्छा है। मिट्टी के दीपक की मान्यता प्राप्त है, भाई शुद्ध जो घर में जलाना मिट्टी का दीवा ही जलाना चाहिए। चाइनीज़ वगैरह जला के तो एक दिखावा है लोगों के लिए, लेकिन जो शुद्ध जो है वो मिट्टी का ही दीवा जलाना चाहिए। दीपक ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਲੂ ਸੌਣੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 262 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 20.80% ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 49,527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ।